ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। क्या पढ़िए क्या गुणिए क्या वेद पुराना सुनिए। पढ़े सुने क्या होई जो सहज न मिल्यो सोई। क्या पढ़िए क्या गुणिए क्या वेद पुराना सुनिए। पढ़े सुने क्या होई जो सहज न मिल्यो सोई। हर का नाम न जप सुगवारा क्या सोचे बारंबार रहाओ। अंधियारे दीपक चाहिए एक बस्ते अगोचर लहिए। बस्ते अगोचर पाए कट दीपक रहा समाए। कह कबीर अब जानिया जब जानिया तो मन मानिया। मन माने लोग ना भतीजै ना भतीजै तो क्या कीजै। कह कबीर अब जानिया जब जानिया तो मन मानिया। मन माने लोग ना भतीजै ना भतीजै तो क्या कीजै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन हुक्म भगत कबीर जी द्वारा उच्चारण की बाणी द्वारा सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी आंदे 655 अंग ते सुभाए मान हन। सत संगी जनो भगत जी अज सहज की गल कर रहे ने। उस वस्त अगोचर नूं भालण वास्ते ज्ञान रूपी रोशनी की लोड़ है, सहज की लोड़ है। क्योंकि गुरमुख जनों असी अपने मना अंदर झाती मार लईए साडे अंदर अज्ञानता दा हनेरा है ते अडोलता है, भाव मन डोलदा है, इधर उधर भजदा है, सहज नहीं है, टिका नहीं है। ते भगत कबीर जी जिन्हां दे समय बहुत ਗਿਆਨਵਾਨ पंडित पुरोहित लोग सन ਜਿਹੜੇ बड़े वेदां शास्त्रां ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, बड़ी बड़ी पढ़ाई करते सन। पर भगत जी ने ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ, ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। जिस अगोचर वस्तु नूं पाउण वास्ते ज्ञान रूपी दीपक की लोड़ है, वो ज्ञान रूपी दीपक इन्हां दे कोल नहीं है। भगत कबीर जी की इन्हां दे नाल पुरोहित लोकां दे नाल वार्तालाप हुंदी है। वो अपने ज्ञान का प्रगटावा करते ने ते भगत जी अपने अध्यात्मक ज्ञान परमेश्वर दे घर दे ज्ञान दीयां गल्लां करते ने। जिवें अज भी सतसंगी जनों किताबी गल्लां बड़ियां हुंदियां ने,
किताबां पढ़ करके ज्ञान तो बहुत प्राप्त हो जाता है, कोई शक नहीं। इस तरह मनुख ने जो पढ़िया है ना, उन्होंने तीन तरह का पढ़ना कहा गया है। तीन तरह का विधिया जिहड़ी है ये दो तरह की हुंदी है ते पढ़ना तीन तरह का हुंदा है। एक विवहारक ते दूजी अध्यात्मक। एक विद्या किहड़ी है जी? विवहारक भाव संसारी। एक दूसरी विद्या हैगी अध्यात्मक ते गुरमुखो जिहड़ी विवहारक विद्या है ना, वो रोजी कमाउण दे काम आउंदी है। पढ़िया लिखिया मनुख चंगे कामकार ते चंगी नौकरी ते चंगे कारोबार विच जांदा है, संसार विच सत्कार की प्राप्ति हुंदी है। पढ़ के कई बार संसार की विद्या, व्यवहारक विद्या, समाजिक विद्या पढ़ के मनुख मान करन लग पैंदा है, अहंकार करन लग पैंदा है। ते इस तरह का जिहड़ा पढ़ना है ना, अहंकार विच अहंकार करना, उन्होंने फिर तिन्ना हिस्सियां च वंडिया है। पहले विच कहंदे ने मगज खान दी तरह, मगज पुस्तक पढ़ के सिद्धांत नूं समझदा, फिर उस अनुसार चलना, इनू कहंदे ने मगज खान दी तरह पढ़ना। पुस्तक दे नूं पढ़ के उहदे सिद्धांत नूं समझना, उस अनुसार चलना। दूसरी विद्या है मांस खान दी तरह। पढ़ के केवल अपना ही पेट तोड़ना जा प्रवाह जा गुजारा करना, भाव अपने बारे ही सोचना, इनू कहंदे ने मांस खान दी तरह। ते तीसरा है हड्डियां चबण दी तरह। पढ़ के दूजियां ते तरक करनी, ये सब अनपढ़ पशु हन, ये समझना भी हो बाकी सब अनपढ़ ही ने जी, मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। अहंकार करना, लोभ करना, ये हैगा हड्डियां चबण दी तरह। इस दी उदाहरण सानू सुभावक ही असी बहुत पढ़ी सुनी है कि जिवें एक कुत्ता सुक्की हड्डी अपने मूँह विच लैके चबदा है, वो हड्डी चबण दे नाल उस दे अपने ही मूँह विचों, अपने ही दंदां विचों खून निकलदा है। रोकी समझदा है हड्डी विचों खून दा रस आ रहा है, पर जिस हड्डी नूं वो चूस रहा है उहदे विच कोई रस नहीं, कोई लाभ नहीं। इसलिए सतगुरु जी की बाणी भी कहती है, पढ़िया मूर्ख आखी है जिस लभ लोभ अहंकार। पढ़िया मूर्ख आखी जिस लभ लोभ अहंकार, जिन्हों लाभ है लोभ है अहंकार है, कहते पढ़िया होया मनुख भी मूर्ख बन जाता है। ते जिहड़ी विद्या है ना सतसंगी जनो, ये तो परोपकारी है। विद्या विचारी ता परोपकारी, ये पर उपकार कर दी है। ਵਿਵਹਾਰਕ विद्या पढ़न नाल संसार के कारज तां चलदे आ, पर मन नूं शांति जां कल्याण की प्राप्ति नहीं हुंदी। आ देख लो किन्ने पढ़े पढ़े लिखे डॉक्टर ने कि मन नूं शांति टकाए। मन की शांति वास्ते अध्यात्मक विद्या का होना बड़ा जरूरी है। सतसंगी जनो कई विद्या इस तरह सीखते ने, जिन्हों तीन तरह विच फिर वंडिया गया। तीन तरह के मणि वाले सप, मणि वाला सप तुसीं सारियां ने सुनिया होवेगा, जे देखिया नहीं तो सुनिया तो जरूर है जी।
ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੱਪ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਮਣੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੁੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੇਟੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਡਦੀ ਹੈ, ਉੱਡ ਕੇ ਮਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਣੀ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਣੀ ਗਵਾਚਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਪ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਣੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਣੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਲੇਟੇ ਫੁੰਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾਂ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੱਪ ਨੇ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਚਾਨਣ ਮਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਾਗ ਰਹੀ ਮਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਪਤੰਗੇ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਪ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਪ ਵੀ ਉਹ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਦਿਆ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਅਸਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਣੋ, ਤੀਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਪ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਪ, ਮਣੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਪ ਜੋ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਣੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਮਣੀ ਉੱਪਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਣੀ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉਹ ਸੱਪ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਸੜਦਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 344 ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਸਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਠੰਡਕ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝੜਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਖਤ ਬੇਗ ਸਗਲ ਬਿਖ ਹਰੈ। ਚੱਖ ਕੇ, ਬਿਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦਾ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਮਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮਾਦਾਇਕ 5 ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਚਖਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿਆ ਗੁਣੀਏ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਣੀਏ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ,
ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਪੜੀਏ ਕਿਆ ਗੁਣੀਏ, ਇਹ ਗਵਾਰ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਆਦਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੇ ਪੜਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਪੜਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਪੜੇ ਸੁਨੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜਿਉ ਸਹਿਜ ਨ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨ ਜਪਸ ਗਵਾਰਾ, ਹੈ ਮੂਰਖ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਿਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਸੋਚੇ ਬਾਰੰਬਾਰਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਹੋਰ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾਰ। ਬਾਹਰੀ ਸੁਚਮਤਾ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਮੈਲਾ ਏ। ਹੋਰ ਹੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਹੀਏ, ਇੱਕ ਬਸਤੇ ਅਗੋਚਰ ਲਈਏ। ਅੰਧਿਆਰੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਈਏ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੱਕ ਤੇਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਲਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਬਸਤੇ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਹਰੀ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲੱਭਣਾ ਕੀਤਾ। ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁਤੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ, ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਬਸਤੇ ਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਉਸ ਦੀਵਾ ਦੇ ਟਿਕਿਆਂ, ਦੀਵੇ ਦੇ ਜਗਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੋਚਰ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ, ਉਸ ਪਹੁੰਚ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣ ਗਈ। ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਗ ਨਾ ਭਤੀਜੇ, ਪਰ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਭਤੀਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਰਵਾਜੀ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕਰਾਉਣੇ, ਤੀਰਥ ਆਦਿਕਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਗਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੋੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੋੜਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਰਵਾਜੀ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣੇ, ਤੀਰਥ ਆਦਿਕਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਜਗਤ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਹੁਣ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਗ ਨਾ ਪਤੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਜਗਤ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰੇ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਨਾ ਭਤੀਜੇ ਤਉ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਭਤੀਜਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।